Hello students, here we will see the next chapter, fifth chapter is origin and evolution of life. This fifth chapter in your new syllabus, the number of point of this syllabus, origin and evolution of life is cut from the syllabus. Only 5.6 and 5.13 these two bits are remaining. Yeah, first we will see the 5.6 means modern synthetic theory of evolution. This is the modern theory of synthetic theory of evolution. Evolution is the process, very gradual, slow, by which changes takes place in pre-existing animals and new species are evolved. This theory given by Darwin, Charles Darwin, which is also called as father of evolution, and number of scientists like Stebbins, Mendel, Smith, Wright, Mayer, T.H. Morgan, all these scientists, Huxley, all these scientists contribute in the formation of modern synthetic theory of evolution. This scientist Stebbins in his book give 5 factors. Which 5 factors? Gene mutation, mutation in chromosome structure and number, gene recombination, natural selection and reproductive isolation. These 5 factors, gene mutation, mutation in chromosome structure and number, genetic recombination, natural selection and reproductive isolation. These 5 factors are very important in the evolution of new species. According to this Stebbins, he write these 5 factors in his book. All individuals of same species, constitute a population. All individuals means Homo sapiens sapiens, here all are included in the same species, means if all individuals of the same species constitute a population. But population, how it occurs? It occurs by small groups which are interbreeding freely in the population. Means one group which is not interbreeded with other group, there is no same species. But the same species group, small group which are interbreeding to each other. These small groups which are interbreeding to each other, these are called as breeding population, or it is also called as Mendelian population. This interbreeding population is also called as Mendelian population. Mendel give number of terms like gene pool, gene frequency. Here first we will see what is the gene pool. Gene pool is the total genetic information encoded in some total number, in some total of genes. Sum total, all genes, total number of genes of all individual. आपली जेवढी काही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन असते ती कशावर असते? आपल्या जीन्स वर, क्रोमोझोम्स वर असते. असे क्रोमोझोम्स पाहिले आपण आपले जर फॉर एक्झाम्पल ह्यूमन बीइंगचं बघितलं आपण, इन ह्यूमन बीइंग देयर आर 46 chromosomes or 23 pairs of chromosomes. These pairs having number of chromosomes having number of genes. Genes are arranged linearly on the chromosomes. These genes influence the character, means chromosomes coming 23 chromosomes from male parent and 23 from female parent, they combine and form 46 chromosome, means a new individual child. Means child having one chromosome of male parent and
one chromosome of female parent, one number of chromosome or two number of chromosome, and here two number of chromosome having influence same character, like TT, capital T means height, T refer for tall, tallness, small t for dog means this height character, tallness. These are two genes togetherly control this character in the new individual. म्हणजे आई वडिलांकडून आलेले हे दोन क्रोमोझोम्स, या क्रोमोझोम्सवर हे काय सगळे जीन्स आहेत. एक एक जीन इकडचा मदरच्या क्रोमोझोमवर असणार आणि फादरच्या क्रोमोझोमवर असणार. हे दोन अलील मिळून एक कॅरेक्टर कंट्रोल करतात. म्हणजे आपल्या आई वडिलांकडून जी इन्फॉर्मेशन आली ती कशावर कोडेड आहे, दीज आर एन्कोडेड इन दी जीन्स. कशावर माहिती आली सगळी ऑन द जीन्स. And this sum total of genes in the Mendelian population called as gene pool. What is gene pool? Total genetic information encoded. सगळी जोडी information genetic information ती कशावर encoded असते? On sum total of genes. जेवढे genes आहेत त्या सगळ्या genes वर त्याच्या जेवढे आहेत total number त्याच्यावर ही information असते. In the Mendelian population is called as gene pool. Or simply, what is gene pool? Gene pool means the total number of genes of all individuals in a population. Total number of genes, सगळे genes, total number of genes of all individuals in a Mendelian population. म्हणजे जेवढा एक ठराविक पॉप्युलेशन आहे त्याच्यामध्ये जेवढे इंडिव्हिज्युअल्स आहेत त्यांचे सगळ्या नंबर अलील्स टोटल, जीन्सची टोटल म्हणजे जीन पूल. Gene pool means the total number of gene of all individuals in a population. Gametes, when new individual form, there is a gamete formation. Male gametes form, female gamete, ova. These gametes fuse, fertilize and form diploid zygote. Means this gamete furnish gene pool in the next generation. नेक्स्ट जनरेशन मध्ये, पुढच्या जनरेशन मध्ये हे जीन्स ट्रान्सफर केले जातात. कशाच्या थ्रू ट्रान्सफर केले जातात? थ्रू दी गॅमेट्स. कशामध्ये ते दिले जातात? या गॅमेट्स मध्ये. म्हणजे गॅमेट्स थोडक्यात नवीन जनरेशनचं, नेक्स्ट जनरेशनचं काय फर्निश करते? जीन पूल फर्निश करते. देन मायग्रेशन आपण बघतो, बरेचसे ॲनिमल्स आणि बरेचसे बर्ड्स हे मायग्रेट होतात फ्रॉम वन प्लेस टू another place. This migration alter the gene pool. म्हणजे समजा राजस्थानकडून खूप साऱ्या काउज, गीर गाय म्हणतो आपण यांना, त्या गीर काउज आपल्याकडे आल्या तर आपल्या पॉप्युलेशन मध्ये यांचा नंबर इन्क्रीज झाला, जो डिक्रीज होता तो इन्क्रीज झाला. म्हणजे पॉप्युलेशन मध्ये त्याने हे जीन पूल काय केलं? अल्टर केलं. म्हणजे मायग्रेशन काय करू शकतं? जीन पूल अल्टर करू शकतं. रिप्लेसमेंट ऑफ वन जनरेशन बाय अनदर. असं काही वेळेस होतं की इकडचे बर्ड पूर्ण तिकडे जातात, तिकडचे बर्ड पूर्ण इकडे येतात एका एरियामध्ये दुसऱ्या एरियामध्ये. म्हणजे जनरेशन पूर्ण काय केलं जातं? रिप्लेस केलं जातं. दिस ऑल्सो अल्टर दी जीन पूल. जीन पूल अल्टर मीन्स जीन फ्रिक्वेन्सी अल्टर. व्हॉट इज जीन फ्रिक्वेन्सी? अकॉर्डिंग टू मेंडल, the genes are arranged on chromosome linearly. Linearly म्हणजे एकानंतर एक असे सगळे जीन्स कशावर अरेंज्ड आहेत? ह्या क्रोमोझोम्स. जीन्स आर अरेंज्ड लिनियरली ऑन दी क्रोमोझोम्स. अकॉर्डिंग टू मेंडल, जीन्स आर अरेंज्ड लिनियरली, एकानंतर एक क्रोमोझोम्सवर हे जीन्स आहेत असं म्हणणं या मेंडलचं. ट्रेट इन्फ्लुएन्स्ड बाय अ जीन. प्रत्येक जीन एक ट्रेट काय करतो? इन्फ्लुएन्स करतो. म्हणजे एक जीन एका कॅरेक्टरसाठी, एका ट्रेटसाठी रिस्पॉन्सिबल असतो. तो डिटरमाइन करतो न्यू जनरेशन मध्ये एक कॅरेक्टर इन्फ्लुएन्स करतो. आता हा जो जीन असतो तो एकटा नसतो, नेहमी कसे असतात? दोन असतात. होमोलॉगस क्रोमोझोम्सवर. आता इकडे समजा हा 5 नंबरचा आहे, इकडे पण 5 नंबरचा आहे. हा फॉर एक्झाम्पल असेल आपल्या हेअरच्या लेंथ साठी, H फॉर हेअर, हेअरच्या लेंथ साठी आहे. हा दोघांवरही असला हा जीन आपल्या हेअरची काय कंट्रोल करतो? लेंथ कंट्रोल करतो. हा जीन आहे
म्हणजे थोडक्यामध्ये दोन जीन मिळून टू alleles control one character which identifies the one trait. Total the proportion of alleles in the gene pool. आता पाहिला आपण what is gene pool? Mendelian population. There is total number of genes in a Mendelian population called as gene pool. Proportion of all of an allele in the gene pool. जेवढं proportion आहे alleles पूर्ण gene pool मध्ये, proportion of an allele in the gene pool is equal to total number of alleles at the given locus. म्हणजे त्या locus वर जेवढे genes आहेत, total number of genes आहेत त्याच्या equal असतात हे proportion जे आहे alleles. gene pool मध्ये alleles proportion हे त्याच्या total number शी काय असतं equal असतं. This is called as gene frequency. This is nothing but the gene frequency. Proportion of an allele in gene pool is equal to total number of allele at a given locus, called as gene frequency. Modern synthetic theory. Modern synthetic theory of evolution included 3 points. First, genetic variation. It included then number of points like mutation, recombination and migration. And second point is natural selection, and third point is isolation. Here step by step we will see these all points. Modern synthetic theory of evolution. First, the genetic variation. Genetic variation. Before it we will see the gene pool and gene frequency. What is gene pool? Total number of genes of all individuals in a population called as gene pool. What is gene frequency? Proportion of an allele in a population is equal to total number of alleles at that locus called as gene frequency. This gene pool, gene frequency are very important. Total number of genes, total number of alleles called as gene frequency and gene pool. When this gene pool, gene frequency change, the variation takes place. Change in gene frequency means variation. The change in gene and gene frequency. कशामध्ये बदल झाला? Change in gene and gene frequency called as genetic variation. Variation म्हणजे बदल. Genetically, phenotypically तो आता वेगळा दिसू लागला. Parents पेक्षा वेगळा आहे. Change in gene and gene frequency. कशामध्ये चेंज झालं? त्याच्या जीन आणि जीन फ्रिक्वेन्सी मध्ये, म्हणून व्हेरिएशन आली, बदल झाले, नंबर ऑफ चेंजेस झाले. What are the factors which is responsible for gene variation? There are 5 factors which are responsible for gene variation. First is gene mutation. Second, genetic recombination. Third, gene flow. Fourth, genetic drift. And next, 5th factor we will see later. Here, first is the genetic variation. Genetic variation, which is caused by 5 factors. First factor is the genetic gene mutation. What is gene mutation? It is sudden, permanent, heritable change. Sudden, अचानकपणे होणार. हेरिटेबल म्हणजे तो फक्त त्या इंडिव्हिज्युअल पुरता नाहीये, तो कशामध्ये पास होऊ शकतो? त्याच्या नेक्स्ट जनरेशन मध्ये जीन मध्ये झालेला बदल तो त्याच्या पुरताच मर्यादित राहत नाही, तर तो ते बदल, तो चेंज पुढच्या जनरेशन मध्ये पास करतो. म्हणजे कसा आहे तो चेंज? हेरिटेबल. सडन, परमनंट, हेरिटेबल चेंज ऑकर्स. कशामध्ये घडतो? ऑकर्स इन जीन, chromosomes, in chromosome number, structure. This is called as mutation. What is mutation? Sudden, permanent, heritable change. अचानकपणे होणारा, नेहमीसाठी परत बदलणार नाहीये, अचानकपणे होणारा नेहमीसाठीचा बदल, परंतु तो कसा आहे? अनुवांशिक. तो पुढे पास होऊ शकतो, पुढच्या जनरेशन मध्ये पास होतो. This is called as
This change is called as gene mutation. Sudden permanent heritable change called as mutation. It occurs. कशामध्ये घडतो हा बदल, हा जीन चेंज जो आहे कशामध्ये होतो? This occurs in gene, in chromosome number. एखादा जीनची जागा बदलते, जीनचा नंबर सडन चेंज होऊ शकतो, त्याचं लोकेशन, त्याचं कॅरेक्टर बदलते, किंवा एखादा क्रोमोझोम्स त्याचा नंबर, त्याची अरेंजमेंट बदलली तरी पण चेंज होईल, किंवा क्रोमोझोम्सचे नंबर आपण पाहिले मागच्या लेसन मध्ये सिंड्रोम्स वेगवेगळे, एक एक्स्ट्रा किंवा एक जास्त झालं क्रोमोझोम्स तर नंबर ऑफ सिम्पटम्स दिसतात. तर हे चेंज झालं क्रोमोझोम्सच्या नंबर मध्ये किंवा क्रोमोझोम मध्ये चेंज झाला किंवा जीन मध्ये चेंज झाला, त्यालाच काय म्हटलं जातं? म्युटेशन. म्युटेशन that occurs within a single gene. कशामध्ये घडलं फक्त म्युटेशन? म्युटेशन occurs within a single gene called as point mutation or gene mutation. काय म्हटलं जातं त्याला? जीन म्युटेशन और पॉइंट म्युटेशन. एक ठराविक असे एखादा जीन त्याची जागा बदलली, त्याने दुसऱ्या क्रोमोझोम गेला किंवा त्याच क्रोमोझोमवर दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन अटॅच झाला, म्हणजे त्याची पोझिशन बदलली, म्हणजे त्याचं कॅरेक्टर बदलले. दिस चेंज within a single gene called as point mutation or gene mutation. आपण याचे एक्झाम्पल बघितलेले आहेत. कलर ब्लाइंडनेस हिमोफिलिया एकच जीन असतो ज्याचं काय झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये जो म्युटेशनमुळे त्याच्यामध्ये आलेला आहे. हा पॉइंट म्युटेशन किंवा जीन म्युटेशन. आता एक म्युटेशन झालं म्हणजेच काय होईल? चेंज इन फिनोटाइप. त्याचे जे कॅरेक्टर आहे ते काय होईल? फिनोटाइपिकली बदलेल. त्याच्या पहिलं जे कॅरेक्टर त्याच्यासारखं राहणार नाही, त्या जीन मध्ये काय झालेलं आहे? चेंज झालं, सडन चेंज झालं, परमनंट चेंज झाला. मग ते त्याची जागा बदलली, त्याचं कॅरेक्टर बदलेल, म्हणजेच फिनोटाइपिकली त्या होणाऱ्या बाळामध्ये तो चेंज दिसेल आपल्याला. ते कॅरेक्टर त्याच्यामध्ये दिसणार नाही, वेगळं कॅरेक्टर दिसेल, म्हणजे चेंज झाला. दिस चेंज इन फिनोटाइप ऑफ ऑर्गॅनिझम. डायरेक्ट त्याच्या फिनोटाइप मध्ये म्हणजे त्याच्या शरीरामध्ये आपल्याला बदल दिसतो. दिस चेंज फिनोटाइप चेंज कॉल्ड ॲज व्हेरिएशन. हा जो त्याच्या झालेला फिनोटाइप मधला बदल आहे त्यालाच काय म्हणतो आपण? व्हेरिएशन. देन सेकंड फॅक्टर दॅट कॉज द व्हेरिएशन इज द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. व्हॉट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन? Sexually reproducing organisms, all sexual reproducing organisms like plants or animals, by meiosis division it produces gametes. By meiosis division produces gametes. For example, human being, male produces sperm, female produces eggs. Means meiosis division takes place for formation of sperm or formation of eggs. During this meiosis first prophase, first zygote, phagote या स्टेज मध्ये non-sister chromatids of homologous chromosome genetic material exchange केलं जातं by crossing over. आता हे दोन क्रोमोझोम्स आहेत, हे पॅरेंट मध्ये आता कोणते डिव्हिजन होणार आहे? मियोसिस डिव्हिजन. आणि हे काय झाले? ते दोन क्रोमोझोम्स पेअरिंग तयार केले, पेअर्स तयार झाले. आणि हे जेव्हा पेअर तयार करतात 1-1 किंवा 2-2, 3-3, 4-4 होमोलॉगस क्रोमोझोम्स आहेत आणि पेअर तयार केली. हे याचे स्वतःचे दोन क्रोमॅटिड म्हणजे सिस्टर क्रोमॅटिड्स, आणि हे याचा एक आणि हा याचा एक, हा नॉन सिस्टर क्रोमॅटिड्स. हे दोन नॉन सिस्टर क्रोमॅटिड एकमेकांवर काय होतात? क्रॉसिंग ओव्हर होतात आणि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज. हा इकडचा तुकडा इकडे जातो, इकडचं सेगमेंट इकडे जातो, आपण पाहिलेले आहे. आणि जेनेटिक मटेरियल म्हणजे जीन्स काय झाले? एक्सचेंज झाले, सेगमेंट एक्सचेंज झाले. बघा इकडे जो जीन होता ग्रीन कलरचा, आता तो इकडे आला आणि इकडचा रेड इकडे आला, चेंज झाला. ग्रीन ग्रीन होते, इकडे रेड रेड होता, आता ग्रीन रेड, इकडे रेड ग्रीन. म्हणजे जेनेटिक मटेरियल काय झालं? क्रॉसिंग ओव्हर मध्ये एक्सचेंज, जे न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स दॅट दिस इज द न्यू कॉम्बिनेशन. हे पॅरेंट मध्ये होतं. आता मियोसिस डिव्हिजनच्या वेळेस हे एकत्र आले, जवळ आले होमोलॉगस क्रोमोझोम
त्याच्यामध्ये नॉन सिस्टर क्रोमॅटिड्स मध्ये क्रॉसिंग ओव्हर झाला, जीन जे जेनेटिक मटेरियल ते एक्सचेंज झालं, सेगमेंट्स एक्सचेंज झाले, त्याच्यामुळे जीन्स बदलले, पेरिंग बदलले जीन्सचे. आता जीन्स कसं आहे याच्यामध्ये न्यू कॉम्बिनेशन, जीन्स न्यू कॉम्बिनेशन. दिस न्यू कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट व्हॅरिएशन. बदलले, वेगळे आता, म्हणजेच तो काय झाला व्हॅरिएशन म्हणजे चेंज. आणखी प्रोसेस आहे या सेक्शुअल फर्टिलायझिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये म्हणजे फर्टिलायझेशन. ड्यूरिंग फर्टिलायझेशन मेल गॅमेट्स sperm and female gamete egg. These are the opposite making gametes. Male is the other animal which have all genetic history is different. Female having all genetic history different. Both are coming from different families. Means these two different gametes. Male is a different animal. Female is a different animal. They produce opposite gametes, sperm and eggs. They fuse together. Opposite gametes, sperm and eggs, they fuse together and form the diploid zygote. This diploid zygote म्हणजे 23 मेल पॅरेंट कडून आले, 23 क्रोमोझोम फिमेल पॅरेंट कडून आले आणि 46 क्रोमोझोम आले या न्यू ऑफस्प्रिंग मध्ये. म्हणजे काही क्रोमोझोम्स मेल पॅरेंटचे, काही फिमेल्स पॅरेंटचे आणि याच्यामध्ये कॉम्बिनेशन झाले, व्हेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ एक कॉम्बिनेशन नाही इथे, सगळे 23 चे 23 मिक्स झाले, एक कडचे दुसरे फॅमिलीकडचे आले. व्हेरियस कॉम्बिनेशन्स ऑकर्स. चेंज इन फिनोटाइप. आता रिकॉम्बिनेशन झालं, नवीन रिकॉम्बिनेशन्स आले, जीन्स वेगळे आले, पेरिंग वेगळं आलं, म्हणजेच फिनोटाइप मध्ये त्याचे काय होईल, चेंज होईल. दिस फिनोटाइप व्हेरिएशन मीन्स चेंज इन जीन फ्रिक्वेन्सी. व्हेरिएशन झालं त्याच्यामध्ये, त्याचं चेंज झालं, त्या ॲनिमल्स त्या ऑर्गॅनिझम्स मध्ये चेंजेस आले म्हणजेच व्हेरिएशन झालं. आणि हे चेंजेस फक्त त्याच्यापुरते नाही आहेत, कशामध्ये चेंज होतो, हा पूर्ण जीन फ्रिक्वेन्सी मध्ये चेंज होतो. जीन फ्रिक्वेन्सी झाली म्हणजेच इव्हॉल्युशनरी चेंज झालं म्हणजे व्हेरिएशन. देन नेक्स्ट इज द जीन फ्लो. व्हॉट इज जीन फ्लो? This is the third factor which causes genetic variation. First factor, gene mutation. Second factor, genetic recombination. And third factor is the genetic flow. Genetic flow means movement of gene. Movement, जात बदलणे, move the genes. Movement of genes in or out of population. एखाद्या पॉप्युलेशन मध्ये नवीन जीन्स येतात किंवा निघून जातात, येतात किंवा निघून जातात पॉप्युलेशन मधून जीन्स. या जीन्सच्या मुवमेंटला काय म्हटलं जातं, जीन फ्लो. दिस कॉल्ड एज जीन फ्लो. मुवमेंट ऑफ जीन्स इन और आउट ऑफ पॉप्युलेशन. एखाद्या पॉप्युलेशन मध्ये जीन्स नवीन एंटर झाले किंवा डिलीट झाले, निघून गेले, इलिमिनेट झाले. दिस इज कॉल्ड एज gene flow. This movement of gene called as gene flow. How this movement occurs? Gene movements occurs by migration of an organism. Organism migrate होतात, एका पूर्ण एरिया सोडून दुसऱ्या एरियामध्ये जातात, एक देश सोडून दुसऱ्या देशामध्ये जातात. हे मायग्रेशन मुळे सुद्धा काय होतं, जीनची मूवमेंट होते. किंवा गॅमेट्स मायग्रेट होतात. गॅमेट्स फॉर एक्झाम्पल पोलन ग्रेन डिस्पर्सन. हवेमध्ये आपण पाहिलेले नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स डिस्पर्स होतात आणि ते मूव्ह होतात विंडच्या थ्रू, वॉटरच्या थ्रू, हायड्रोफिली, एन्मोफिली, सगळे टाईप ऑफ पॉलिनेशन पाहिलेले. तर हा गॅमेट म्हणजेच पोलन ग्रेन डिस्पर्स होतात, मायग्रेट होतात एका एरियामधून दुसऱ्या एरियामध्ये, एका प्लांटपासून दुसऱ्या प्लांटमध्ये. किंवा सेगमेंट ऑफ डीएनए ट्रान्सफर. सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड एज transfer of segment of DNA from called as transformation. काय म्हणायचं, सेगमेंटच जर इकडून तिकडे गेला त्याला काय म्हटलं जातं, ट्रान्सफॉर्मेशन. दिस जीन मुवमेंट, ही जीन मुवमेंट झाली ऑर्गॅनिझमच्या मायग्रेशनमुळे, पोलन ग्रेन इकडून तिकडे गेल्यामुळे किंवा डीएनएचा तुकडा इकडून तिकडे गेल्यामुळे ही जी जीनची मुवमेंट झाली
त्याच्यामुळे अल्टर होते जीन फ्रिक्वेन्सी. कशामध्ये बदल होतो? जीन फ्रिक्वेन्सी मध्ये बदल होतो. जीनच्या फ्रिक्वेन्सी मध्ये बदल झाला. बदल म्हणजेच व्हेरिएशन. जेनेटिक व्हेरिएशन मीन्स इव्हॉल्यूशनरी चेंज. चेंज मीन्स व्हेरिएशन. Genetic variation occurs means evolutionary change occurs. Alter the frequency. Frequency बदलली म्हणजे variation. There is a evolution, change. Then fourth factor which cause the genetic variation is the genetic drift. What is genetic drift? Any random fluctuation or alteration in allele frequency in the natural propagation by a pure chance called as genetic drift. Any random fluctuation or alteration, एखाद्या जीन्सचं अल्टरेशन होतं किंवा फ्लक्च्युएशन होतं. अल्टरेशन फ्लक्च्युएशन कशामध्ये? अल्टरेशन फ्लक्च्युएशन होतं अलीलच्या फ्रिक्वेन्सीमध्ये. आणि हे कसं घडत असतं? नॅचरल पॉप्युलेशन मध्ये होतं. नॅचरली होतं पॉप्युलेशन मध्ये. कोणत्या प्रोसेसमुळे? प्युअर चान्स. आता मी इथे सांगत नाही प्युअर चान्स काय असतो. तुम्ही मेंडलची प्रोसेस बघितले, मोनो हायब्रिड, डाय हायब्रिड प्रोसेस, लॉस बघितले, 3 लॉस. त्याच्यामध्ये तुम्ही प्युअर लाईन हा शब्द ऐकलेला आहे. प्युअर लाईन्स प्रोड्यूस केले जातात. प्युअर टॉल, प्युअर डॉर्फ प्रोड्यूस केले जातात. कधी ते प्युअर टॉल होईल? टॉलचं टॉर्च असं किती जनरेशन पर्यंत क्रॉस केला? 2 to 3 जनरेशन. आणि मग जे टॉल प्लांट येईल ते प्युअर टॉल प्लांट. म्हणजे त्याच ऑर्गॅनिझम म्हणजे त्याच प्लांट टॉल प्लांटचीच पोलन ग्रेन त्याच्याच स्टिग्मावर टाकली आपण तर ती टॉल प्लांट म्हणजे टॉल आपल्याला प्युअर मिळवायची 2-3 जनरेशनसाठी. अशा प्युअर चान्स आले. कशाचे चान्सेस असतात? अल्टरेशन ऑफ जीन फ्रिक्वेन्सी. नॅचरली काय होऊ शकते? त्यांची जीन फ्रिक्वेन्सी रॅन्डमली फ्लक्च्युएट होऊ शकते. अचानकपणे त्याच्यामध्ये अल्टरेशन जीन फ्रिक्वेन्सी मध्ये बदल होऊ शकतो आलेल्या बिकॉज ऑफ प्युअर चान्स इन पॉप्युलेशन. दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट. साइज ऑफ पॉप्युलेशन इज सिव्हिअरली रिड्यूस्ड. एखाद्या पॉप्युलेशनची साइज एक्झाम्पल घ्यायचं. एखाद्या पॉप्युलेशनची साइज सिव्हिअरली रिड्यूस होते. खूप कमी होते साइज पॉप्युलेशनची बिकॉज ऑफ नॅचरल डिझास्टर्स. नॅचरल डिझास्टर्स लाईक फ्लड, fire, earthquake. These are natural disasters which severely reduces the size of population. एखाद्या ठिकाणी earthquake झाले किंवा फ्लड झालं तर तिथल्या एखाद्या प्लांटची किंवा एखाद्या ऑर्गॅनिझम ॲनिमल्सची पूर्ण संख्याच कमी होऊन जाते. साईज छोटी होऊन जाते. खूप कमी नंबर्स राहतात त्याचे. सिव्हिअरली साईज पॉप्युलेशनची कशी झाली? छोटी झाली. याच्यामध्ये काय घडू शकतं? साईज छोटी झाल्यामुळे, रिड्यूस झाल्यामुळे पॉप्युलेशनची साईज इलिमिनेट पर्टिक्युलर अलील्स फ्रॉम द पॉप्युलेशन. एखाद्या अलीलच पॉप्युलेशन मध्ये काय करू शकतात? ते तिथून निघून जाऊ शकतात. कारण नंबर ऑफ पॉप्युलेशन चेंजेस होत गेले आणि ते चेंजेस पुढच्या जनरेशन मध्ये गेले. परंतु पुढच्या जनरेशनचं समजा कोणीच जिवंत राहिलं नाही. न्यू ऑफस्प्रिंगच जिवंत राहिले नाही. फक्त म्हातारेच काही जिवंत राहिले. आता ते रिप्रोड्यूस करू शकत नाही आणि यंगचे सगळ्यांची डेथ झाली. म्हणजे ते आलील जे बदल झाला होता तो इलिमिनेटच होईल. पॉप्युलेशन मधून ते निघूनच जाते. म्हणजे इलिमिनेशन ऑफ पर्टिक्युलर आलील्स फ्रॉम द पॉप्युलेशन कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट. निघूनच जाणे एखादे आलील्स जे आहेत ते कमी होणे पॉप्युलेशन मधून. दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट. आणि ही जेनेटिक ड्रिफ्ट कोणामध्ये जास्त होते? कोणामध्ये चान्सेस जास्त असतात? तर ज्यांचे स्मॉलर पॉप्युलेशन, छोटे पॉप्युलेशन्स आहेत अशा स्मॉल पॉप्युलेशन मध्ये जेनेटिक ड्रिफ्ट चे ग्रेटर चान्सेस असतात. आणि ज्यांच्यामध्ये जेनेटिक ड्रिफ्ट झाली म्हणजेच जीन फ्रिक्वेन्सी चेंज झाली. जीन फ्रिक्वेन्सी चेंज झाली म्हणजेच इव्हॉल्युशनरी चेंज झाला म्हणजेच जेनेटिक व्हेरिएशन. चेंज मीन्स variation, genetic variation. It is the tool of evolution. Genetic variation is the tool of evolution. There are number of 5 factors: genetic variation, gene mutation,
recombination, migration, three factors in this variation, and there are two other factors is the natural selection and reproductive isolation. These are the five factors that only we discuss. The first factor is the genetic variation. It includes three: gene mutation, gene recombination and migration. This is under the migration. Gene movement, gene drift, these are under the migration.